Dear students, welcome back to the 32nd session of our sociology class, the second semester in the paper Social Institutions. In the third chapter, we are studying about the issues and problems of marginalized groups. Today, we are going to talk about the contributions of Nalvadi Krishnarajendra Vodeyar for the upliftment of the downtrodden or the downtrodden classes or the marginalized groups. The content has been prepared by Sunil K, who is working as assistant professor and heading the Department of Sociology at Government College for Women, Kolar. Maharaja Nalvadi Rajendra Vodeyar was born on 4th July 1884. His father was Maharaja Chamarajendra Vodeyar 10th. Mother Kempananchammani. Krishnarajendra Vodeyar had his early education and training at Lokranjan Palace under guidance of Raghavendra Rao in Western studies, instructed in Sanskrit and Kannada. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕರಂಜನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Afterwards, he continued his college education in Ajmer, and also he got trained in early administrative training by Stuart Fraser. He had honors from British Empire such as Knight Grand Commander of the Order of the Star of India, Knight Grand Cross Star of the Order. All these are the highest honors given by the British Empire. He assumed the office of Mysore province in the year 1902. He took steps to electrify the then Bengaluru, the first city in India to get the electricity under the guidance of Diwan P. Krishnamurti. ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ದಿವಾನ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರವರು. He encouraged the backward communities of that particular time, say Okkaligas, Lingayats and others, to come forward in opening schools and colleges and hostels. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಪೇಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. T. Anand Rao became the next Diwan and was responsible for construction of KRS Dam under the supervision of Sir M. Vishveshwaraya, that everybody knows very well. Maharaja brought Sir M. Vishveshwaraya from Pune to Mysore to serve his home state. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ತರ್ತಾರೆ ಪುಣೆಯಿಂದ. ಅವರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ. ಅರೌಂಡ್ 150,000 acres of barren land was cultivated in Mandya district when KRS was built. This is a very, very appreciable development that took place at that particular time. Under Diwanship of Sir M. Vishveshwaraya, the Miller Commission was formed in 1917 to uplift the backward classes. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದಿವಾನರಾದಂತಹ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1917ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆರಿಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು 1919ರಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ಗಿರಿಯಿಂದ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
Maharaja Krishnarajendra Odayar was a philosophical king. He was a living idol expressed in Plato's Republic. Such a great personality was Maharaja Krishnarajendra Odayar. Gandhiji called him Rajashri, the saintly king, which no king got that kind of a, the terminology. Thereby we can understand how great was Maharaja Krishnarajendra Odayar, or how popular he was among the administrative people for the service of the common citizens. His kingdom during his rule was called as Ramarajya. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ 24th ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜವಂಶಿಕರಲ್ಲಿ ಇವರು 24ನೇ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1915 ಟು ಎಂಪವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 1915ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮೈಸೂರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. He also opened many schools and colleges and provided reservation for non-Brahmins, backward classes and Muslims too, because this was most important. At that particular time, there was not much opportunities given for the backward classes and the non-Brahmin communities and the Muslims also. So he opened up many schools and colleges especially for them, and then the education should not stop what was his policy. Nalvadi appointed Miller Commission in 1917, headed by Mysore High Court Justice Leslie Miller. Then the committee submitted its report in the year July 1919. Miller committee made a few recommendations. Those recommendations were 50% reservation to be given to backward classes in most of the aspects. 2/3 of lower jobs were reserved for non-Brahmins. These are the two recommendations that the committee gave. Fees were abolished for scheduled castes for up to middle school learning. ಒಂದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಬಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀ ಬುಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಪಂಚಮಾಸ್. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥವರು, ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Admission to Panchamas in government and aided schools were made only because of the efforts of Nalvadi Krishnarajendra Odayar. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕವೇ ಪಂಚಮರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೋ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ who denied admission to Panchamas. Grants were denied to the schools which considered to be very, very orthodox, in the sense who all rejected the admission of the students coming from Panchama community, were not given any kind of grants from the Maharaja. Many upper caste civil servants opposed the reservation policy implemented by Maharaja, but Maharaja was firm in executing this policy. He silenced each and every one of them.
ಅನೇಕ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದು ಅನೇಕರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Maximum benefits were extended to backward classes in education and services. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಸಿಕ್ಕೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ರವರು. His period was considered as golden period for backward classes. Definitely. ಅವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ, ಅವರ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಯುಗ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ಯುಗ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. Alas, he passed away on 3rd August 1940 at Bangalore Palace. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 3ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1940ರಂದು ಅವರು ಒಂದು ವಿಧಿವಶರಾಗ್ತಾರೆ. Dear students, in the next class we shall talk about one more concept related to the issues and challenges of marginalized groups. Thank you.